इस करके जप का अर्थ जिहड़ा है ना, ध्यान नाल आपां समझना है भी इहदा अर्थ की है, इहदा अर्थ की है। क्योंकि सतगुरु जी की पावन बाणी विच भी ये शब्द मेरे पातशाह जी ने वरते ने, क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा जा कै हृदय भाऊ है दूजा। कहते की फायदा जप करन दा, की फायदा तप करन दा, की फायदा व्रत रखण दा, जे अपने अंदर मालक दा प्यार ही नहीं, जे अपने अंदर मालक दी प्रीत ही नहीं, जे किसी होर थां दे उपर भटकना वाला जीवन, फिर जप नहीं कीता असीं, फिर तप नहीं होया है, फिर असल विच जीवन नूं कोई गुण प्राप्त नहीं होया। इस करके मेरे मालक साहब जी आखण लगे ये जप है कि इस गल नूं आपां समझना पिया। इस गल नूं आपां समझ लईए जप दा अर्थ गुरु ने सानू की दिता, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी की पहली बाणी का नाम है जप, जिन्हों आपां जप जी साहिब कहने। जी साहिब ये दो शब्द असी सत्कार लई वरतदे हां, वैसे बाणी का नाम है जप। ते ख्याल करियो उत्थे भी मेरे पातशाह जी ने जो जप शब्द लिखिया ना, पहला दो डंडियां मूहरे पाइयां ने ते दो डंडियां बाद विच पाइयां ने, ते जप शब्द विचकार लिखिया, जप शब्द विचकार लिखिया। जदों कोई आपां किताब लिखदे हां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ कोई खास शब्द ध्यान देण होवे ना, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ अंडरलाइन कर ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ। ਉਹ ਕੌਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ शब्द वाल खास ध्यान दिता जावे, ये बहुत अहमियत रखता है शब्द। सतगुरु जी की पावन बाणी के आरंभ विच ही जप शब्द दोवें डंडियां दे विचकार लिखण दा अर्थ सी सिखा। अगली बाणी पढ़न तो पहला इस जप शब्द वाल खास करके ध्यान दे, क्योंकि ये बड़ी अहमियत रखता है। जप शब्द का अर्थ गुरु की बाणी विच आपां समझना है, क्योंकि जे जप शब्द का पता लगेगा तां ही जपांगे। नाम जपण का भाव अर्थ की है, नाम जपण का मीनिंग की है, सानू तां ही पता लगे, तां ही जपांगे। इस करके मेरे साहब जी ने जो शब्द लिखिया ना जप, ते इस शब्द नूं पढ़ के इहदा अर्थ बहुतात विद्वान करते ने सिमरन, बंदगी। जप शब्द के अर्थ जो आप भाई कान सिंह नाभा जी का महान कोश पढ़ांगे, महान कोश के विच उन्होंने जप शब्द लिख के ये गल नाल लिखी है भी संस्कृत ग्रंथां दे विच जप दे अर्थ तीन तरह दे ने। जप दे अर्थ तीन तरह दे। एक अर्थ उन्होंने दिता है कि बंदा बैठा है शांत होके, पर वो अपने बुल्लां दे नाल किसी शब्द नूं जप रहा है, किसी शब्द का रटन कर रहा है। ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ लगता है भी एक ही मंत्र जपदा पिया है, पर नाल दे बंदे नूं भी पता नहीं लगता भी की जपदा है। इनू भी लोग जप करना कहते। दूसरा जिहड़ा उन्होंने जिक्र किया, दूसरा वो कहते जप करन दा अर्थ इउं भी लोग करते हैं कि बुल भी हिलदे कोई नहीं जे पे, शरीर तो पता नहीं लगता भी ये जप करदा, बस शांत चित होके बैठा, चौंकड़ा लाया, समाधि लाई, हुण मन विच ही किसी शब्द का रटन करदा पिया, मन विच ही चिंतन करदा पिया है, ते इनू भी लोकां ने जप करना कहा। जिहड़े तीजे अर्थ दिते ने वो बड़े ध्यान वाले ने, ते उस शब्द वाल खास आपां ध्यान देना। जिहड़े उपरले ने ना, उपरले इहदे नाल गुरमत ने सानू नहीं जोड़िया भी कल्ला बस मन दे विच जां जीव राही ही रटी जा। साहब जी की बाणी ने जिहड़े जप दे अर्थ कीते ना बड़े ध्यान वाले ने। तीजा अर्थ भाई कान सिंह नाभा जी करते ने, कहंदे वाचक, जिहड़ा वाचण वाला, जिहड़ा शब्दां नूं पढ़न वाला है, जिहड़ा व्याख्या करन वाला है। शब्दां नूं पढ़न वाला बंदा जदों शब्द पढ़ के बोल के शब्दां दी व्याख्या करता है, ते सुनन वाले नूं
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਵਕ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਬੁੱਝ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਫੇਰ ਜਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਜੀਭ ਨਾਲ ਤੋਤਾ ਰਟਣੇ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭੋਂ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਕੀਆਂ ਏਕ ਨਾਮ, ਜਗਦੀਸ਼ ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਅਕੇਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੇ, ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਆ, ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗੱਪ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ। ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਫੇਰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਭਗਤ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਉ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਤੇ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਾ ਲਿਓ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਆਏ। ਇਹ ਤੇ ਇਉਂ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਈ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਝਣੀ ਸੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਵੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ। ਆਪ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸਮਝੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ,
आप ना करै, आबत जाबत जन्मै मरै। कहते ਉਹ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਜਿਨੇ ਆਪ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਆਪ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਪ, ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਲਾ ਜਪ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਡੰਡੀਆਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਪ ਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬੋਲਦਾ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕੇਵਲ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਜਪ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਵੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਪ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਪ ਲਿਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੀ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੇ, ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਝਣਾ, ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੇ, ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ ਤਾਂ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰਨੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਏ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਪ ਲਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪੇ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੜੀਆਂ, ਮਸਾਣਾ, ਧਾਗੇ, ਤਵੀਜ਼, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਬੇ ਪੀਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਪ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ। ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਅਕਲ ਲੈਣੀ, ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ।
हे मेरे सतगुरु जी, आ हुण बुझा दे, आ हुण सोझी दे, आ हुण अकल दे। गुरु पुछेगा की चाहिदा? मेरे सतगुरु जी, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਗਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਲੰਮੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਨਾ, ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। 62 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਪ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਮਰਦਾਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ, ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ? ਜਪ ਲੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਹੁਣ ਜਪ ਲੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਮਰਦਾਸ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚਲੀਏ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਰਿਆ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਓ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੈ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦੇਹਾ। ਵੀ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। 62 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਿਗੁਰਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਪ ਲਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚੀਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ 62 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜੀਵਨ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ। ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਨੰਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ, ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਹ ਕਸ਼ਟ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਚਕ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਸਮਝ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਭਗਤ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਉ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਬੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਧਾਗਾ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਬੂਬਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਾਅ ਪੁੱਛਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੈੜੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਫਲਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਕ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਸੁਣੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਮਿਲੈ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਠਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਘਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ।
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆ ਸੋਚ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਪਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਮਾਨੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈ, ਸਮਝ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿੰਟ ਲਾਵੇਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਝ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਿਰਾਲੀ। ਨਿਰਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੁਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਘਾਟ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਘਨ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ